Hello everyone, good evening. Good evening, sir. Good evening. Sunny, Achyut, Prakash, Shrestha. Okay. Prakash, Sunny, Maharashtra. Okay, that's fine. Okay, today we have the resource paper, right? Anybody has the syllabus? Sir inform me later. That's why I don't have this ready-made syllabus. I have to search some time. That's why if anybody else can just share the syllabus of this research. What you have to do, the option for share screen is there, and I can just elaborate the same. So if it is possible, anyone who has the syllabus that research method, anybody has? No, sir. Sir, we didn't know about the subject, so we haven't bought any book. Research book you can find out. I guess Asmita also can have, and Buddha's also I have. And I found other one. If so, then no problem. Today we do unit 1. I know very well this unit 1. I wanted to go other unit as well, but we'll divide. We'll divide just what we have to do is we divide the some tasks, some unit, some other one, some other one, some other one. Yes, then we'll present. Today first class, that's why the concept of resource I will describe myself, I will present myself, and next day onward we will have some elaboration from others. Okay, we'll do the same thing, don't worry. Okay, let me welcome to all of you to the resource class then. Let me share the screen as well and talk about. So, hello everyone. Is it visible now? My screen? Yes or not? My screen visible or not? Yes, sir. It is visible. Okay. Alright, then let's talk about then something else. Let me just elaborate yourself. Then what do you mean by research itself? First of all, then after we'll go through elaborating this all thing. Research in how do you define the research yourself? रिसर्चलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? सो BBS 4th इयरमा पनि रिसर्च भनिन्छ, but actually that is project only. Yes, some terms are obviously in the research based, but that's project based. So now is the research method in management. Research is very much important. It integrates the production of knowledge to solve the problem of the entrepreneurship or any professional area. It gives us an insight to solve the behavioral problem of the any enterprise or professional house, right? So research itself is the search for knowledge. The knowledge that may hamper, lack of that knowledge may hamper in the any production or any company or corporate house. That's why its research is very much important counterpart of any industry. So research itself, yeah, it's an adventure to find out the solution of certain problem that arise in the field of our business.
So it has a specific nature, and we need to have a context of social research, right? How and when, in which context do we do the research, and what can be the some of the the possible areas, and some possible methods, some possible procedures that we have to follow during the research. So let me talk about chapter 1 of your own text, that nature and the context of social research. So management research, also social research. Social research are the some of the process to find out the solution of social problem. The social problem that are in the business house, corporate house, or the professional area of management student. That's why we have to first of all understand the nature and the context of social research. What happens in the social research, and how can we generalize some of the truth that we find in the social research. That's what to be done. Now let me discuss some of the things done today. Anybody has the textbook? Anybody, do you have the textbook here of this research method? No, sir. No? Alright. Barsa, do you have a note? If you have this. Nisha, Asim, Achyut, do you have the textbook? Textbook or syllabus, anyone? If you have this, you can raise your hand. No? None? None of you have raised hand. That means you don't have syllabus. Don't worry. Let me go through it. Nature and context of social research. Okay, concept of research. So let me talk about this one. Research is defined as gathering of data to answer the question or finding the solution of problem. This is the nature of social research. You can see here we are identifying the problem, and then to find the solution of that problem we follow certain process. That process also tries to find out the solution of the problem. So in management research, what happens is that we need to identify the problem first. Then first we have to identify the problem. After identifying the problem, then we have to try to find out the solution of the problem. But there are certain steps, certain process to find out the problem. Okay, that's why we need to have a specific adventure, a specific process to find out the solution of the problem. In management also there are a number of problems are there, right? As you are the manager of the organization, and you have to be very much conscious what is lacking in our industry, how can we make it meaningful, beneficial, or profitable, how can we satisfy the human resource, how can you place particular person in particular place. So these things are very much important. So here is the concept of research, and then I am talking about gathering data to answer the question or finding the solution of the problem. See this one. That means problem is first. If there is no problem in business organization, business house, then no need to have research.
If there are some problem, maybe profit, less profit, they know more losses, or let's say some problem of the HRM, yes, some other resource management or time management or the professional benefit or board, let's say board members, expectation not met, many problem may gather in the say corporate house. Those problem are uh, there are followed certain specific ways. Yes, those ways can find out the solution. तपाईँलाई याद छ है? सो रिसर्च आफैमा एउटा चाहिँ के भने सामाजिक सोसल रिसर्च भनेको के हो त भन्दा एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा देखिएको समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा प्रोसेस हो, साइन्टिफिक प्रोसेस हो। यसमा के हुन्छ त भन्दा वी आइडेन्टिफाई द प्रब्लम फर्स्ट, हैन? त्यहाँको प्रब्लम के हो त्यो हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसको चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्छ। त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई हामी निश्चित अब्जेक्टिभ राख्छौँ। हाउ क्यान वी सल्भ द्याट प्रब्लम? त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामी अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्छौँ। त्यो अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गरेपछि हामी टुल्सहरू बनाउँछौँ। हाउ क्यान वी कलेक्ट द एभिडेन्सेस फर द डेटा, हैन? डेटा कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने सब हामी क्वेसनरहरू अथवा टुल्सहरू अथवा गाइडलाइन्सहरू बनाउँछौँ। देन वी कलेक्ट द डेटा फ्रम द फिल्ड, हैन? रिसर्चको फिल्डबाट हामी डाटा कलेक्सन गर्छौँ अनि त्यसलाई जेनरलाइज गरेर फाइन्डिङ गरेर अनि त्यसपछि हामी सल्युसन पत्ता लगाउँछौँ। सो म्यानेजमेन्ट इज बिहेभियरल साइन्स, द्याट्स वाइ आइ एम टकिङ अबाउट दिस थिङ। अब अकर्डिङ टु डी.के. भट्टाचार्य, research may be defined as a documented and organized analysis of subject based on borrowed materials with suitable acknowledgement and consultation is the main body paper. See this one. यो डी.के. भट्टाचार्यको डेफिनेसन अनुसार के हो त भन्दा रिसर्च के हो त भन्दा एउटा डकुमेन्टेड एन्ड अर्गनाइज एनालिसिस अफ सब्जेक्ट, है? अनि डकुमेन्टेड गरेको हुनु पर्यो, हैन? यो अर्गनाइज एनालिसिस हुनु पर्यो, स्टेप वाइज हुनु पर्यो, साइन्टिफिक प्रोसेस फलो गरेको हुनु पर्यो, अनि बेस्ड अन द सब्जेक्ट, बोरोड मटेरियल विथ द सुइटेबल एक्नोलेजमेन्ट, हैन? कसैको आइडियाहरू लिएको छ भने त्यसलाई एक्नोलेज गरेको हुनु पर्यो। कन्सल्टेसन इज मेन बडी पेपर, अनि कन्सल्टेसन पनि हुनु पर्यो। समस्या के हो, कसले फेस गरेको छ र अनि त्यसको समाधान के हुन सक्छ, अनि कहाँबाट राय सल्लाह सुझाव लिने, त्यो कुराहरू हुन्छ, है त? यो डी.के. भट्टाचार्यको डेफिनेसन। नाउ लेट्स सी नेचर, फिचर एन्ड नेचर अफ रिसर्च। रिसर्चलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको यसको फिचरहरू छन्, अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ, नेचर अफ रिसर्च पनि भन्छौँ। यु क्यान टक अबाउट, आई एम जस्ट मेकिङ दिस राइट नाउ। यसलाई अलिकति मिल राखेर हेरौँ। आई गेस यो चाहिँ यहाँ छ, भएन भएन त्यसो हो। ओके, I could do this much only. It's not being possible to make it this one. ल, फिचर अर नेचर अफ रिसर्चमा हामी एउटा हेरौँ। पहिलो कुरा रिसर्चको एउटा नेचर अथवा फिचर के हो त भन्दा कस्तो प्रकृतिको रिसर्च हामीलाई रिसर्च भन्ने कुरा हो। यस, अथवा वाट आर द फिचर अर द नेचर अफ द रिसर्च, यसको सार तत्त्व, हैन? यसको चाहिँ फिचर अथवा नेचर कस्तो हुन्छ, प्रकृति कस्तो हुन्छ, के गर्दा चाहिँ रिसर्च हुन्छ भन्ने कुरा हो, है? Here are some points and you can go through elaboratively in the book. It has been given in the book also.
बट आई एम जस्ट टकिङ अबाउट सम अफ द पोइन्ट. पहिलो कुरा रिसर्चको के हुनु भने एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ. देयर इज नो अब्जेक्टिभ, नो रिसर्च एट अल. अब्जेक्टिभ नभएको खण्डमा रिसर्च हुँदैन. तर अब्जेक्टिभ हुनै पर्यो. द्याट मिन्स के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, के पत्ता लगाउने अथवा समस्या के हो र त्यो समस्याको समाधान कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू अरू कुराहरू. तर के गर्ने, कुन अब्जेक्टिभ पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि रिसर्चमा जहिले पनि उद्देश्य अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रधानता हुन्छ. कुनै अर्गनाइजेसन हामी रिसर्च गर्छौँ भने त्यसको के को लागि रिसर्च गर्छौँ, वाट इज द अब्जेक्टिभ अफ रिसर्च, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है. त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो राख्ने. अब अर्को कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. रिसर्चमा अनकन्ट्रोल फ्रिली छोडिदिएर त्यो हुँदैन. त्यो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. जस्तो स्याम्पलिङ पनि कति ठाउँमा जाने, डाटा कहाँबाट ल्याउने, कुन डाटा ल्याउने, क्वालिटेटिभ ल्याउने कि क्वान्टिटेटिभ ल्याउने कि होइन, त्यसको रिसर्च साइट कुन क्षेत्र हुन्छ होइन. And then how can we collect the data, what are the tools and techniques, and how do we analyze the data, how do we generalize and bring the conclusion. यो सबै कुरा चाहिँ रिसर्चमा हुन्छ है. अर्को जेनरलाइजेबिलिटी भन्छ है. जेनरलाइजेबिलिटी भनेको यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्ने खालको. द ट्रुथ found or the solution found in the research can be generalized. जब हामीले रिसर्च गरेर कुनै सत्य तथ्य पत्ता लगाउँछौँ, कुनै समस्याको समाधान गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर यो A इक्वल B होइन, B इक्वल C हो भने A र C पनि बराबर हुनु छ, यस्तो जेनरलाइज गर्न मिल्दैन. जस्तो A इक्वल B राइट, B इक्वल C भने A इक्वल C पनि हुन्छ भनेर म्याथमेटिकल लजिक छ नि, त्यसरी जेनरलाइज रिसर्चमा पनि गर्न मिल्छ है. त्यसले गर्दा यसमा जेनरलाइजेबिलिटी हुन्छ भनेको है. इज द कन्सेप्ट क्लियर अर नट. अर्को लेट्स सी, फ्री फ्रम पर्सनल बायसनेस. रिसर्चमा पर्सनल बायसनेस हुँदैन या पर्सनल बायसनेस हुँदैन. फर इक्जाम्पल, स्टुडेन्ट्स अफ रेनबोज have a problem of study भन्यो. प्रब्लम अफ स्टडी छ भन्यो. प्रब्लम अफ स्टडी छ भने के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू एक्सक्लुड गर्नु पऱ्यो भने द्याट मे हेभ द टाइम डिमेन्सन, जियोग्राफिकल लोकेसन, टेक्स्ट बुक एन्ड अदर्स केमा छ त भनेर एभिडेन्स खोज्न सकिन्छ होइन. अनि त्यो एभिडेन्स खोजेपछि के हुनसक्छ भने कसैले भनिदियो भन्दैमा, जस्तो रेनबो नपढ्ने विद्यार्थीले भने रेनबो कलेज खत्तम छ भनेर कसैले भनिदियो भने त्यो फुल अफ बायसनेस हो, पूर्वाग्रही भएर भनेको त्यो होइन. तिमीले पढेकै छौ, टेक्स्ट बुक छँदैछ, इक्जाम एटेन्ड गरेकै छौ, पास गरेकै छौ, रिजल्ट राम्रै आएछ भनेदेखि अनि त्यसमा पनि फेरि कसैले छैन पढ्दैनन् भनिदियो भने द्याट इज अजम्सन ओन्ली, द्याट इज नट द ट्रुथ, द्याट इज नट द फ्याक्ट है. त्यो सत्य तथ्य होइन. त्यहाँ के भने पर्सनल बायसनेस देखियो, पूर्वाग्रह देखियो. सो द्याट सुड नट बी. रिसर्चमा यस्ता कुराहरू हुँदैन. रिसर्चमा के हुन्छ त भन्दा एभिडेन्स बेस्ड, फ्याक्ट बेस्ड ट्रुथ हुन्छ. यसलाई जेनरलाइज गर्न मिल्छ, यो एकदम अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड हुन्छ है. यो हुन्छ. अब अर्को क्वालिटी छ सिस्टमेटिक. रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस. सिस्टमेटिक प्रोसेस हुन्छ है. विदाउट सिस्टम वी क्यान नट डु एनिथिङ एल्स. एउटा स्टेपहरू, एउटा प्रोसेसहरू अनि एउटा सिस्टम चाहिँ फलो गरिया हुन्छ. विदाउट सिस्टम होइन, हामी त्यो रिसर्चको सिस्टम बाहिर जान सक्दैनौँ. त्यसले गर्दा हामीले पत्ता लागेको फ्याक्टहरू पनि ट्रुथ हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ, लेजिटिमेट हुन्छ. अर्को रिप्रोड्युसेबल भन्छ.
सिस्टमेटिक भनेको नियमित रूपमा होइन एउटा पद्धतियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। कसरी समस्या पहिचान गर्ने, कसरी चाहिँ आन्सर खोज्ने होइन, डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने, एनालाइज कसरी गर्ने, आउटपुट कसरी निकाल्ने, यो सबै चाहिँ सिस्टमेटिक प्रक्रिया हो। त्यो हामी रिसर्चमा गर्छौँ। अब अर्को रिप्रोड्युसेबल हुन्छ। रिसर्चमा उपलब्ध भएको फाइन्डिङहरू जस्तो छ, ट्रुथहरू छ, त्यो हामी पछि फेरि रिप्रोड्युस गर्न सक्छौँ। एउटा मेथड प्रयोग गरेर पत्ता लगाएको जुन फाइन्डिङहरू छ त्यो कुरा अर्को डाइरेक्टेड टुवर्ड्स सोल्युसन अफ प्रब्लम। देखेर म्यानेजमेन्ट रिसर्चमा चाहिँ के हो नि बिहेभियरल रिसर्च हो। त यो रिसर्चमा we have to find out the problem, solution of the problem, and it should be logical. It should be logical. problem को solution त खोज्नु पर्छ हैन, तर यो लजिकल मा हुनु पर्यो भनेर भन्छ। These are all about the let's see another one, replicable हुन्छ। replicable भनेको कपी गर्न मिल्ने खालको हुन्छ। रेप्लिकेबल भनेपछि कपी गर्न सक्ने खालको। जस्तो मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा रिसर्च गरेँ भने जुन मेथड प्रयोग गरेर त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भनौँ न एचआरएम पोलिसीको बारेमा रिसर्च गरेँ भने त्यही मेथड प्रयोग गरेर अर्को इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अर्को ठाउँको बैंकको पनि गर्न सकिन्छ भने रिप्रोड्युस गर्न सकिन्छ। रेप्लिकेबल हुन्छ भने कपी गर्न मिल्ने खालको हुन्छ भने। अब अर्को नम्बर 10 मा छ रिडक्टिभ। रिडक्टिभ भनेको रिडक्टिभ इन द सेन्स दैट त्यसलाई त्यबाट जे जेनरलाइज गरिएको छ त्यसको फ्याक्टहरू हैन, तथ्यहरू, सत्यहरू, एभिडेन्सहरू चाहिँ हामी रिडक्ट गर्न सक्छौँ, अर्कोमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। रिडक्सन गरेर त्यहाँबाट लिएर हैन, त्यहाँबाट लिएर हामी फेरि रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ। अर्को इम्पिरिकल भयो। इम्पिरिकल भनेको have you ever heard this term empirical? कसैले सुन्नु भएको छ इम्पिरिकल भनेको के हो? Empirical भनेको it's a we can see, touch, feel through our sense organs. हाम्रो यो इन्द्रियबाट हैन छुन, देख्न, बुझ्न सक्ने खालको हैन, फिल गर्न सक्ने खालको क्वालिटी भएकोलाई हामी इम्पिरिकल भन्छौँ। यस्तो खालको डाटा फिल्डमा गएर ल्याएको डाटालाई हामी इम्पिरिकल डाटा भन्छौँ है त। यति बुझ्दा हुन्छ तपाईलाई ल। सो कुन कुन क्वालिटी भयो भने त जेनरलाइज गर्न मिल्ने खालको, फ्री फ्रम पर्सनल बायसनेस हुनु भएन, सिस्टमेटिक हुनु पर्यो, रिप्रोड्युसेबल हुनु पर्यो, डाइरेक्टेड टुवर्ड्स सोल्युसन प्रब्लम, लजिकल, रेप्लिकेबल, reductive and empirical. These are 11 characteristics of research. अब टाइप्स अफ रिसर्च चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो बुझ्यो, यो बुझिएको छ कि छैन? Do you understand this point? यो बुझिएको कथा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ? अच्युत, वर्षा श्रेष्ठ and Sunny Marjan. Do you understand this all? What I am explaining? बुझ्नु भएको छैन? हेलो हेलो अच्युत, वर्षा and Sunny, सुन्नु भएको छ नि?
तपाईले सुन्नु भएको छ? अच्युत खतिवडा, हेलो अच्युत। वर्षा श्रेष्ठ, हेलो वर्षा। सर सुनिया छ? हजुर। सन्नी महर्जन बुझेको छौ नि? ल ल है त, नबुझेको छ भने भनौँ है। ल अब यो 10-11वटा क्वालिटी हुन्छ, नेचर अफ द रिसर्च हुन्छ। त्यसपछि यसले टाइप अफ रिसर्च जाउँ। अब यो टाइप अफ रिसर्चमा कतिवटा खालको हुन्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। टाइप अफ रिसर्चमा कति प्रकारका रिसर्च छन् भनेर हेर्नु पर्यो। सो एनीबडी क्यान से दिस अप। तपाईँ पिक्चर खिच्न सक्नुहुन्छ, बुकमा पनि यिनै कुराहरू छ। यु हेभ इन द बुक द सेम रिसर्च। टाइप अफ रिसर्चमा रिसर्च वास्तवमा 3वटा प्रकारका हुन्छ। सी दिस वान, you can take a click and you can check out the book, right? There are 3 types of research. One of them is application basis. कहाँ चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको आधारमा। यस, एप्लिकेसन बेस्ड रिसर्च कल प्योर रिसर्च र एप्लाइड रिसर्च भन्छ। अगेन यसको चाहिँ अरू ब्रान्चेसहरू छ। Yeah, and then application research, one is pure research, another is applied research. अब यो pure research र applied research भनेको के होला? Anybody can share this idea? हेलो, कसैले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? यो एप्लिकेसन रिसर्च, प्योर रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च भनेको के हो? एनीबडी क्यान से? केही भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? आई गेस नट। अब प्योर रिसर्च भनेको नलेज फर नलेज सेक भन्छ। जुन रिसर्चले चाहिँ वर्ल्डको एक्जिस्टिङ स्टक अफ नलेजमा एडिसनल नलेज थप्छ त्यसलाई प्योर रिसर्च भन्छौँ। वी कल द नलेज एडेड फ्रम द रिसर्च। रिसर्चबाट एडिसन हुने खालको नलेज होइन, नलेज इन्क्रिजको लागि गरिने रिसर्च चाहिँ प्योर रिसर्च हुन्छ है। अर्को अप्लाइड रिसर्च भन्छ। अप्लाइड रिसर्च भनेको त्यो कुनै पनि बिजनेस फिल्डमा देखिने समस्याको प्रब्लम सल्भिङ वे हो। वी ट्राई टु फाइन्ड आउट द सल्युसन अफ सर्टेन प्रब्लम। फर द्याट वी डु द एप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक रिसर्च भन्छ यसलाई। सो इट इज फर सल्भिङ द प्रब्लम। सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तपाईँलाई भन्नुभयो एउटा प्योर रिसर्च भयो, नलेज फर नलेज सेक होइन। वी डु द रिसर्च ओन्ली फर एडिङ द स्टोर अफ नलेज, राइट? त्यो चाहिँ प्योर रिसर्च भयो। जब रिसर्च नलेज वृद्धिको लागि मात्रै गरिन्छ त्यसको लागि हामी प्योर रिसर्च भन्छौँ। अब रिसर्च चाहिँ कुनै कम्पनी, बिजनेस हाउस, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट फिल्डमा कुनै रिसर्च गर्छौँ त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यहाँ भएको समस्याहरू समाधान गर्न लाग्छ। प्रब्लम सल्भिङ वे खोजिन्छ भने द्याट इज कल अप्लाइड रिसर्च। ए सेकेन्ड टाइप अप्लाइड रिसर्च भनिन्छ। अब्जेक्टिभको आधारमा, अब यो एप्लिकेसनको आधारमा 2टा खालको भयो रिसर्च। अब टाइप अफ रिसर्च बेस्ड अन द अब्जेक्टिभ्स। यस, अब्जेक्टिभको आधारमा अथवा
विषयवस्तुको अब जस्तो यो को उद्देश्यको आधारमा चारवटा प्रकारको रिसर्च हामी गर्छौँ. नम्बर 1 इज एक्सप्लोरेटरी, नम्बर B is descriptive, number C is correlational, number D is explanatory layers. There are 4 types of research on the basis of objectives. Similarly, there are some information. Yeah, information basis. इन्फर्मेसन बेसिसमा पनि टाइप अफ रिसर्च हामी छुट्याउन सक्छौँ. वी क्यान यसै यो तपाईँले पढेकै हुनुपर्छ. क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ, मिक्स मेथड, 3वटा टाइपको रिसर्च हुन्छ बेस्ड अन द इन्फर्मेसन लायर्स. ल सन्नी महर्जन. हेलो सन्नी. हेलो सन्नी. सन्नी महाजन. हेलो सन्नी. सुन्नु भएन त. सन्नी महाजन. हेलो. हेलो एभ्रिवान. अच्युत, वर्षा and Sunny, are you listening to me? Are you following to me? Yes sir, सुनिरहेको छौं. ल यो 3वटा रिसर्च भनेको छ नि. इन्फर्मेसनको आधारमा रिसर्चलाई 3टा क्राइटेरियामा डिभाइड गर्न सकिन्छ. एउटा क्वान्टिटेटिभ, अर्को क्वालिटेटिभ र मिक्स मेथड. ल यो क्वान्टिटेटिभ भनेको के हो, क्वालिटेटिभ भनेको के हो, मिक्स मेथड भनेको के हो? ल सन्नी महर्जन, व्हाट इज योर आइडिया on this one? Can you talk about this? Hello Sunny. Hello Sunny Mahajan. Sunny Mahajan. Hello Sunny Mahajan. Okay, if you don't know, that's no problem. Maybe that's all. La, quantitative भनेको the information which is based on the quantity, yes, the numerical value. That is called quantitative research, right? The research carried out let's say under the circumstances that we collect the quantity is a numerical value. The data based on the numerical value, that's called quantitative research. Qualitative भनेको words and sentence मा elaboration गर्ने हो, explain गर्ने हो. Qualitative is for the quality, for the something else, whatever can be, and that is qualitative, quantitative information, numerical value, something like that. For example, let's say what percentage of women studies MBS? What is the comparative study of, let's say, gender difference in the study of MBS? यदि यो प्रश्न भने we can find out percentage हामी पत्ता लगाउन सक्छौं. कति % महिलाहरूले MBS पर्छन्, कति % पुरुषहरूले पर्छन्. इज अ फ्याक्ट नम्बर हुन्छ हैन. So this is called quantitative research. Another is qualitative. Qualitative research is something that is counter into the quality. Yes, maybe the question is that solution of the question is found in the quality. Words, definition or elaboration will do rather than giving the quantity. कुनै पनि कुराको हैन रिसर्च फाइन्डिङको क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई गुणस्तरलाई चाहिँ हामी हेर्छौं. क्वालिटेटिभ रिसर्च गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ है.
So it counts the quality of the object rather than quantitative. So this is what you have to find the difference. Now mixed method research. Mixed method research means both qualitative and quantitative information is gathered. है यो मिक्स मेथडमा के हुन्छ त भन्दा हामीले क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन प्लस क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन दुईटै ग्यादर गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न दिन्छौं. So that's what we are doing. Mixed method. And now let's talk about अरु के छ यहाँ. Let's see. Objective based मा चाहिँ there are 4 type of research. Anybody can elaborate this one? So anything else you can find out? Exploratory research भन्छ. Objective को आधारमा एउटा exploratory research. अर्को descriptive भन्छ. अर्को correlational and explanatory. There are 4 types of research based on the objective of the book. Now let's see other one. देखिन्छ? Can you see over this? तपाईले देख्नु भएको छ नि? Yes sir. ल हेर्नुस् अब यहाँ रिलेशनशिप बिट्विन रिसर्च और फिलोसफी. अब हामीले फिलोसफीको कुरा गर्नु पर्यो. We are talking about the philosophy of research. दार्शनिक आधार के हो त रिसर्चको? त्यसको लागि हामी केही कुरा जाउँ. लेट्स टक. दार्शनिक आधारहरू भन्छ. Philosophical basis of research. मुख्य आधारहरू के हुन् भनेर we can discuss right now. Let's see. एउटा चाहिँ one of the basic fundamental basis of the research is that ontology भन्छ. एउटा ontology. यसको मतलब what is reality? वास्तविकता के हो, सत्य के हो, यस ट्रुथ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो ontology भित्र हामी पढ्छौं. राइट? what is the let's say reality? सत्य के हो, तथ्य के हो, यी कुराहरु ontology हैन. कुन प्रक्रियाबाट आउँछ ontology भन्छ. epistemology भन्छ अर्को ontology, epistemology. Epistemology के भन्छ नि? What and how can I know reality or knowledge? हैन? ज्ञानलाई अथवा वास्तविक सत्यलाई हामी कसरी पहिचान गर्न सक्छौं? That is called under let's say epistemology. है? Ontology भनेको what is reality? सत्य के हो, तथ्य के हो भन्ने कुरा हो नि. Epistemology भनेको चाहिँ can I know reality, the knowledge? What and how can I know the reality, knowledge? So this is what called the epistemology भन्छ. Epistemology भनेको के त भन्दा what and how can I know the reality of knowledge? वास्तविक सत्य के हो, सत्यता के हो, maybe truth, evidence. That's what we can do. Like epistemology भन्छ. अब theoretical perspective भन्छ. Theoretical perspective मा के हुन्छ त भन्दा what approach procedures can be used. Yeah, so theoretical perspective के भन्छ what approach and then after procedure can we use the square of know do it knowledge. So these are very interesting things. You can do this one. Knowledge को खोज हैन, sources of knowledge,
First we have to find out. Then after finding the disrupting paradigm as ontology, epistemology, and bad theoretical perspective. Okay, these are very much important for the research purpose. You think you need to go through this one. हामीले भन्यौँ फर्स्टमा ontology is the process of origination of knowledge, हैन, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा epistemology भन्यौँ, what and how can I know reality of knowledge. So this is what the most important philosophy. What and how can I know knowledge? कुन ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्ने, कुन स्रोतबाट प्राप्त गर्न सक्ने. That is called in the epistemology. Likewise, theoretical perspective. अब सैद्धान्तिक आधार चाहिँ दृष्टिकोण के हुन्छ त रिसर्चमा. This is called theoretical perspective. What approach procedure can we use to let's say what approach and procedure can we use to acquire knowledge. So this is what comes in the theoretical frame. Okay, यसमा के हुन्छ त भन्दा theoretical फ्रेममा यो theory भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु. Last time also I was discussing sometime. Theory भन्नाले के बुझ्नु भएको छ, सनी वर्षा अनि अच्युत ल भन्नुस् त तपाईको विचारमा. Don't really write and draw is other things. So I just want to say and just elaborate properly. That's why I am talking about this one. So theory भन्नाले के बुझ्नु भएको छ अहिले. Then I will go through. ल अच्युत, हेलो अच्युत. ओके अच्युत खै अर्को साथीहरु जानुभयो क्या हो. theoretical perspective भनेको existing stock of knowledge हो. theoretical perspective भनेको के हो भन्दा existing stock of knowledge, नीति सिद्धान्त हैन, कुनै पनि ज्ञान अलरेडी रिसर्च गरेर पाइएको कुराहरु चाहिँ generally is a theoretical perspective मा आउँछ. Yes, this is one of the transitional, let's say, way of thinking. The theoretical perspective, what approach and procedure can we use in to your knowledge, to acquire knowledge. What theoretical approach do we use? So that should be clear first. अर्को methodology, chapter 3. What procedure we use to acquire knowledge? कुन procedure हामीले use गर्यौं? That when we discuss in the say in the methodology section. Methodology is a systematic procedures that we can carry out in the research. एकदम systematic procedure हुन्छ that we can read out, and then after we follow what are the samples, where do we go, what are the question tools you bring, maybe interview, focus group discussion, observation or case study. What do you do, where do you do, what are the sampling size of your, and then after this things are the respondents sampling procedure also very much important in the say research. And then methods actually gives
the detailed way of how to do it. What is the design, how to collect the data, what are the tools, how to prepare this, how it comes over, and then even that transcribing or translating also is the task of let's see, researchers and mind. Okay, methods are these. Methodology, what procedure can we use to acquire knowledge? One thing. Otherwise, methods can we use to acquire knowledge? The method of it. Arko source, from which source do you bring from the let's see, for the knowledge? Source data, what data can you collect? See this one. अब मेथडको जानु पर्यो, मेथोडोलोजी जानु पर्यो, मेथड जानु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीले सोर्सेस अफ इन्कम भन्ने लाउनु पर्यो. ओके, दिज आर अल अबाउट द रिसर्च. अब यसमा तपाईँलाई के बुझेन त्यही कुरा भन्नुभयो. इफ यु हेभ नट अन्डरस्टुड यु क्यान जस्ट आस्क मी. ल, तपाईँहरू बुझ्नुभयो कि भएन? तपाईँले हेर्नु पर्यो. वर्षा, हेलो वर्षा. यस सर. ल, अब के बुझ्नु भयो ल भन्नुहोस् त अहिलेसम्म. सर यिनीहरू चाहिँ एउटा यो प्रोसेसहरू एउटा दुईटा तिन चार पाँच छ सातवटा स्टेज भन्ने भन्नुभयो सर. यो फर्स्टको चाहिँ यो फर्स्टको त कस्तो ब्लर आएछ सर. यो ओन्टो समथिङ यहाँ त्यस्तै भइरहेछ. यहाँ अलिकति ब्लर आइराखेको छ. यो फर्स्टको अन्टोलोजी भन्छ यसलाई. हजुर, व्हाट इज रियालिटी. अन्टोलोजी भन्छ. व्हाट इज रियालिटी जे हो त्यही हो भन्नुहुन्छ. रियालिटी भनेको साँच्ची हो. व्हाट इज रियालिटी, सत्य के हो. हजुर, फाइन्ड आउट द प्रोसिजर अफ व्हाट इज रियालिटी, व्हाट इज ट्रुथ है. फर्स्ट स्टेप के हो सर. द्याट इज कल्ड वान, एउटा आइडियोलोजी के. अन्टोलोजी भनेको एउटा आइडियोलोजी हो. यसले के गर्छ त, व्हाट इज रियालिटी, सत्य के हो, एभिडेन्स के हो, प्रमाण के हो, ट्रुथ के हो, यसलाई चाहिँ खोज गर्ने काम चाहिँ यो अन्टोलोजीले गर्छ है. हजुर. अब अर्को एपिस्टेमोलोजी. एपिस्टेमोलोजी, एपिस्टेमोलोजी भन्छ यसलाई. What and how can I know reality knowledge? कसरी चाहिँ रियल नलेज थाहा पाउँछौ? हो, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एपिस्टेमोलोजी मिन्स what and how can I know the reality or the truth or the knowledge. अब तरिका हो कि इज अ मेथड हाउ वी क्यान गेट द ट्रुथ or knowledge. सत्य तथ्य कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन, त्यो चाहिँ के भयो, एपिस्टेमोलोजी भयो. सो नेक्स्ट, theoretical perspective. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिभ भन्छ हैन. सैद्धान्तिक भन्ने सिद्धान्त भनेको छ नि, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हो यो. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भनेको के हो? लेट्स सी, read it then. What approach procedure can we use to acquire knowledge? So, अब यसले चाहिँ के भन्छ, कुन तरिकाबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा नलेज प्राप्त गर्दछौँ भन्ने कुराको चाहिँ एक्जिस्टिङ स्टक अफ नलेज हो. यसले के भन्छ भने सिद्धान्त भनेको अलरेडी प्रुभ भइसकेको हुन्छ. यसले के हो ट्रुथ, के हो फल्स, हाउ क्यान वी फाइन्ड द ट्रुथ, यो कुरा अलरेडी प्रमाणित भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिभमा राख्छौँ. ओके, दिस इज वाट द थियोरी. एक्जिस्टिङ स्टक अफ नलेज, ज्ञानको क्षेत्रमा कुन सिद्धान्त, कुन रुल, कुन रेगुलेसन अलरेडी चाहिँ स्थापित भइसकेको छ, राइट, जुन चाहिँ प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ. सिद्धान्त प्रमाणित भइसकेको छ भने एक्जिस्टिङ स्टक अफ नलेज हो. त्यही नलेजलाई हामी प्रयोग गरेर फेरि अरू कुराहरू नलेज पत्ता लगाउँछौँ. सो द नेक्स्ट कोलम, गो अहेड. मेथोडोलोजी. अर्को कोलममा जानुहोस् त. मेथोडोलोजी सर.
Go on, explain this. What procedure can we use to acquire knowledge? हामीले के गर्दा चाहिँ यो नलेज लिन सक्छौं? प्रोसेस चाहिँ के हो भनेर. कसरी लिन सक्छौं? मेथड भनेको कसरी? The way out, you know? Yes, How sir. can we, if there is some problem, then how can we find the problem then? Problem solution. Yes. समाधान गर्ने तरिकाहरू, मेथड्स हो हैन. मेथोडोलोजी कभर्स ओभरअल प्रोसेस है, सबै अलिकति व्यापक रूपमा सबै प्रोसेसलाई फलो गर्छ मेथोडोलोजी. देयर इज मेथड अल्सो, राइट? मेथड सर्टकट. Yes, sir. ओके, मेथोडोलोजी भनेको विधि भन्छ नेपालीमा. वाट वी कल इज विधि. यस, विधि भनेको के भने कुन तरिकाबाट हामीले खोज अनुसन्धान गर्ने, डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, टुल्सहरू निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि एनालाइसिस कसरी गर्ने, त्यसको फाइन्डिङ कसरी कन्क्लुजन ड्र गर्ने, अनि त्यो चाहिँ कसरी नलेज हुन्छ हैन, ज्ञानको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत विधि चाहिँ मेथोडोलोजी सेक्सन हो है. इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, राइट? सो दिस इज वाट मेथोडोलोजी. एन्ड द नेक्स्ट Methods. Methods. Yeah. What tools go can ahead. we use to acquire knowledge? अब यहाँ टुल्सको कुरा, मेथोडोलोजीमा ओभरअल प्रोसिजरको कुरा हुन्थ्यो भने, नलेज कसरी एक्वायर गर्ने भन्ने प्रोसिजर हुन्थ्यो भने, मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा टुल्स क्यान वी युज टु एक्वायर नलेज. ल फर इक्जाम्पल हामीले इन्टरभ्यू लिँदैछौँ भने यो एउटा मेथड हुनसक्छ है. अब मान्छेहरूको प्रोसेसन हेर्नु छ भने उनीहरूलाई इन्टरभ्यू लिन सक्छौँ, फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्छौँ, अनि केस स्टडी गर्न सक्छौँ, अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ होइन, पार्टिसिपेटिभ अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ, नन पार्टिसिपेटिभ अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ. थिङ्स आर लाइक दिस, यु नो. सो वी क्यान फलो स्पेसिफिक मेथड. यो मेथड चाहिँ अझै यो मेथोडोलोजी भन्दा अझै स्पेसिफिक गोरेटो हो, ट्र्याक हो. अब फाइनली गो टु द नेक्स्ट कोलम. Sources, sir. Sources. What What data are we collect? Yeah, that's what. Sources is the data that we collect, no? From where do we collect? कुन स्रोतबाट लिनेको हैन? हामीले लिने लिटरेचरहरू, सत्य तथ्यहरू कुन स्रोतबाट लिएको हो र यसलाई कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ हैन, त्यो डिटेल चाहिँ जनरली कल सोर्सेस अफ डेटा. Sources, is it in the, let's say, ground or in the water or in the air, or where is this? So like this you can find out this. And this is all of the source of knowledge is very much important. ज्ञानको स्रोत कहाँ हुन्छ भनेर खोज्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Okay students, I guess this is what we do. Tomorrow do you have class or not? भोलि क्लास छैन तपाईहरुको? छ सर. यो खाली त छैन नि यो पिरियड. खाली छैन, खोइ थाहा छैन सर. अस्ति न त स्याटरडे सधैँ क्लास हुन्थ्यो. ए स्याटरडे कति टाइममा हुन्छ क्लास? 8:30 देखि 9:30 सम्म. ए त भोलि क्लास छैन त? खोइ सर थाहा छैन. भोलिको स्याटरडे क्लास, भोलि स्याटरडे क्लास छैन भने हजुर सर. आई मे टेक. ओके सर. बिहान लिन सक्छौँ है, बिहान लिन सक्छौँ. आज अलिकति कन्सेप्टको कुराहरू मात्रै गऱ्यौँ है, रिसर्चको हामीले 4-5 स्लाइडहरू हामी पढ्यौँ. अब यसको यो टपिकहरूमा तपाईँलाई यो यहाँ इलाबोरेसन सम्भव छैन, सबै कुराहरू व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यसले गर्दा टपिक पर टपिक मात्रै टिपेर ल्याएको छु. सो यु क्यान सर्च एन्ड रिड इट. तपाईँले यो लिङ्क अनुसारको यो टपिकहरूको चाहिँ सर्च गरेर गुगलमा यु क्यान फाइन्ड द्याट नम्बर अफ नलेज एन्ड द्याट आर क्यान बी इन्ट्रेस्टिङ. ओके सर यो सबै लेसन हो सर? हजुर सर यो सबै लेसनहरु हो सर? यो च्याप्टर 1 को मात्रै हो.
ओके सर युनिट 1 को पार्ट हो यो ए ए च्याप्टर 1 को द नेचर एन्ड द कन्टेक्स्ट अफ सोसल रिसर्चमा थियो ओके सर कस्तो प्रकृति हुन्छ र कुन अवस्थामा सोसल रिसर्च गर्छौँ भन्ने कुरा हो यसको इलाबोरेसन अझै छ देयर आर 22 स्लाइड्स एन्ड आई विल गो थ्रु टुमोरो अन नेक्स्ट अदर ओके सर भोलि यदि क्लास छैन भने म 8:30 देखि लिन सक्छु होइन हजुर सर आई क्यान टेक द क्लास यस सर अब तिमीहरू आफू सल्लाह गर अनि क्लासलाई भन्नु अनि त्यसपछि सरले भन्नुभयो भने इट्स ओके आई विल टेक द क्लास टुमोरो तिमीहरूको एक्जाम नजिकै आइसकेको हुनाले होइन हजुर मैले यथाशीघ्र चाँडै जानुपर्छ भोलि बिहान 8:30 बजी लिऊ न त क्लास हुन्छ भोलि बिहान छ? हुन्छ अब खै सर म एक्लैले ठिक छ भनेर भएन एक्ज्याक्टली अरू साथीहरूले पनि भन्नु पर्यो खोइ कहाँ छन् खोइ साथीहरू सर ऊ अच्युतको त बोल्न मिल्दैन ऊ के स्पिकर छैन समथिङ के हो के अरे मेसेज मात्र गर्छ सर उसले ल त्यसो अरू साथीहरूलाई सबैलाई गरौँ भोलि बिहान 7:30 बजे चाहिँ के अरे 8 बजे लिदिउँ न त 8:30 बजी के छैन सर केदार सरलाई मेसेज पठाउनु भन्नु न भाइबरमा अनि सरले पठाउनु भएपछि सबैलाई पठाउनुहुन्छ सर ल ल ल त्यसै गरौँ है त तपाईँले के गर्नु एउटा बुक चाहिँ किन्नु पर्यो MBS को रिसर्च बुक भनेर 3rd सेमको भनेर लिनु पर्यो त्यही अनुसारको अब तपाईँहरूलाई छोटो टाइममा म राम्रोसँग गाइड गरिदिन्छु होइन फ्लुएन्सी हुनु पर्यो लेख्नलाई अलि सरल लेख्न सक्ने भयो भने कन्टेन्टको कुराहरू कन्सेप्टको कुरा चाहिँ म दिन सक्छु छिटै नै है ओके सर अब हामी आफै सेल्फ प्रेजेन्टेसन पनि गराउन सक्छौँ आजलाई यति गरौँ है त हस् सर थ्याङ्क यू सर ओके ओके सर आजलाई यति गरौँ बुक हेर्नु ओके द्याट्स अल